안녕하세요. 지식 잉글리시 헤일리예요. 여러분들은 쇼핑할 때 스스로가 잘 절제하고 있다고 생각하세요? 아닐 수도 있을 거예요. 아마 여러분들이 오늘 영상을 보게 되면은 깜짝 놀라실 거예요. 나는 정말 스스로 굉장히 절제도 잘하고 합리적인 쇼퍼라고 생각했는데 오늘 영상을 보면요, 그게 아니라는 것도 아마 의심해 볼 수 있을 겁니다. 어떻게 우리가 쇼핑몰에 들어가서 쇼핑을 하게 되고, 그리고 내가 원하는 물건을 구매하는지 그 여러 가지 단계에 대해서 영상에서 이야기를 할 텐데요. 보시게 되면 깜짝 놀라실 거고요. 아마 오늘 영상을 보실 순간부터는 슈퍼마켓에 가든 쇼핑몰에 가든 여러분들이 정신이 더 바짝 차리게 될 겁니다. 어떤 내용인지 궁금하시죠? 오늘도 영상 보시고 나서 그것과 관련된 여러 가지 영어 표현들도 함께 배워보도록 할게요. A teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The poolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. 백화점이나 대형 슈퍼마트 혹은 쇼핑몰에 딱 들어가면은 저희는 먼저 발을 들여놓은 순간 정말 많은 양의 물건과 진짜 그 큰 규모에 압도당합니다. 그래서 우리가 리스트를 다 적어서 내가 오늘 필요한 게 뭔지 목록을 적지 않고 그냥 가면은 사실 이것저것 집기 십상이거든요. 그래서 더 조심해야 되는 건데, 그래서 내가 목록을 다 가지고 가서 쇼핑몰에 만반의 준비를 하고 딱 갔는데 결국에는 내가 합리적인 게 아니었고 그들이 여전히 나를 컨트롤하고 통제한다라고 이야기했어요. 그래서 저희가 오늘 첫 번째로 살펴볼 단어는요, 바로
이 큰, 와우, 진짜 대단하죠? 이 큰 쇼핑몰에 딱 발을 들여놓은 순간 우리는 뭐가 되고 있다라고 이야기하는 거예요? 바로 통제되고 있다고 합니다. control, control, control 이란 단어입니다. 자, 오늘은 이 단어를 이용해서 먼저 우리가 키 센텐스 먼저 만들어 보도록 하겠습니다. 통제하다라는 동사입니다. 그리고 나서 동사의 여러 가지 변형에 대해서도 함께 살펴보기로 하겠습니다. 첫 번째 문장입니다. 쇼핑몰은 우리가 건물 안에 들어섰을 때부터 우리를 통제한다 라는 키 센텐스입니다. 이 문장까지 가기 전에 우리는 내용을 조금씩 압축해서 그리고 나서 확장해 나가는 내용으로 넘어가 보도록 하죠. 쇼핑몰은 우리를 통제한다 라는 내용 먼저 보도록 하겠습니다. 통제한다는 영어로 control이라고 하기로 우리 약속했으니까 이 통제한다는 내용에서는 control이라고 쓸 거고요. shopping malls는 그대로 영어 그대로 사용하도록 하겠습니다. 쇼핑몰은 우리를 통제한다 라는 내용입니다. 어떻게 변하냐면요. 바로 이렇게 변합니다. 같이 읽어봐요. 시작! Shopping malls control us. Shopping malls control us. 바로 우리의 첫 번째 키 센텐스의 가장 축약된 상태의 의미입니다. Shopping malls는 우리를 통제한다. Shopping malls control us 입니다. 그러면 우리를 언제부터 통제하는데 우리가 건물 안에 들어섰을 때부터 그때부터 통제한다고 합니다. 쇼핑몰들은 우리를 통제하는데 언제부터? 우리가 들어섰을 때 어디에 들어섰을 때? 건물 안에 들어섰을 때부터. 자, 우리가 뭐뭐부터 라는 표현은요. from을 사용할 거예요. from 언제? 우리가 그 순간부터 들어섰을 순간부터 우리를 컨트롤한다 라는 의미로서 사용을 하고 싶거든요. 그럴 때는 우리가 이렇게 영어를 변화시킬 건데요. 하얀 색깔 문장 먼저 한번 다시 복습해 볼게요. Shopping malls control us. Shopping malls control us. 언제? From 이렇게 이때부터 우리를 통제한다고 합니다. 같이 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 읽어봐요. 시작! Shopping malls control us from the moment we step into the building. One more time. Shopping malls control us from the moment we step into the building. 이라고 나와 있습니다. 쇼핑몰은 우리를 통제하는데 언제부터 통제하냐면요. 순간, 그 순간, the moment, 어떤 순간인데 we step into, 들어섰을 때 step은 이렇게 한 스텝, 두 스텝 이렇게 이야기하는 거고요. 어디로? 빌딩 안으로 들어섰을 때부터 우리를 통제한다 라고 이야기하는 겁니다. 한 번만 더 같이 읽어봐요. 시작! Shopping malls control us from the moment we step into the building. 한 번 더. Shopping malls control us from the moment we step into the building. 여러분들 혼자. 오케이, 잘하셨습니다. 자, 이 문장 꼭 기억해 주세요. Shopping malls control us from the moment we step into the building. 이 문장이 오늘의 키 센텐스입니다. 자, 그러면은 우리가 이번에는 이 control이라는 단어를요. 옛날이었던 과거의 의미로서 한번 사용을 해서 바꿔보도록 하겠습니다. 그렇게 되면은요, 우리가 건물 안에 들어섰을 때부터 우리를 통제한다라는 이 문장, 방금 우리가 썼던 거죠. Shopping malls control us from the moment we step into the building 이라는 이 문장이요. 어떻게 바뀌냐면요. 바로 우리를 통제했다라고 바뀌는 겁니다. 이렇게 말이죠. 우리를 통제했다라고 바뀌는 거니까 이렇게 바뀌는 겁니다. Shopping malls controlled us from the moment we stepped into the building. 한 번 더. Shopping malls controlled us from the moment we stepped into the building 이라고 나와 있습니다. 자, 그럼 문장 한번 살펴볼게요. Shopping mall, 쇼핑몰들은 controlled, 우리를 통제한 거죠. us, 어디에서부터? From the moment, 그 순간. 그 순간은 어떤 순간이냐면요. We stepped into the building, 우리가
빌딩 안으로 들어갔었던 그 순간부터 우리를 controlled, 통제했다 라고 나와 있습니다. 과거형으로 바꾸는 게 이 문장의 키포인트였어요. 지금으로 우리 꼭 기억하자라는 의미에서 다시 한 번만 더 찬찬히 읽어보도록 하겠습니다. 여러분들 큰 소리로 따라 읽어주세요. 시작! Shopping malls controlled us from the moment we stepped into the building. Shopping malls controlled us from the moment we stepped into the building. 자, 그리고 해왔다 라고 표현하고 싶을 때는요, 바로 이렇게 표현한 겁니다. 다시 한번 같이 읽어볼게요. 시작! Shopping malls have controlled us since the moment we stepped into the building. 한 번 더. Shopping malls have controlled us since the moment we stepped into the building 이라고 나와 있습니다. 쇼핑몰들은 우리를 통제해 왔대요. 자, 그럼 여기서 여러분들은 뭘 알 수 있냐면요. control, 현재 시제, 본동사, controlled, 과거 시제, 과거 동사, controlled, participle. 그쵸? 분사는 이런 형태구나. 아, 그럼 얘는 규칙적인 변화를 가진 동사구나. 또 알 수 있는 거고요. 우리가 have pp, 분사로는 이렇게 participle 형태를 사용을 하는 거구나. 라는 것까지 알 수 있습니다. 그래서 have pp, 똑같은 형태로서 이렇게 사용을 한다. Shopping malls have controlled us since the moment we stepped into the building. 우리가 거기 안에 발을 들어섰을 때부터 우리를 컨트롤한다. 라고 나와 있습니다. 이렇게 해서 control이라는 본동사와 controlled라는 과거동사와 controlled라는 participle, 분사까지 살펴봤습니다. 이번에는요, 저희가 control과 유사한 의미를 가진 유사어를 살펴볼 시간입니다. 통제한다라는 control이 있고요. 그리고 오늘 우리의 문장에서 가장 적절하게 사용할 수 있는 유사어는 바로 handle 이라는 단어입니다. 무언가를 다루다 라고 할 때 handle 이라는 표현을 사용을 해서 우리가 표현을 하는 거고요. 오늘의 키 센텐스 먼저 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. Shopping malls blank us from the moment we step into the building 이라는 오늘의 키워드에서 control 이라는 키워드 먼저 다시 한번 넣고 그리고 나서 handle 이라는 단어를 넣고 문장 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. 같이 읽어봐요. 그리고 여러분들 혼자 스스로 있는 시간도 드릴게요. 시작! Shopping malls control us from the moment we step into the building. Shopping malls control us from the moment we step into the building. 여러분들 혼자. 오케이, 잘하셨습니다. 자, 이번에는요, control이라는 단어 대신에 좀 전에 방금 학습했던 handle이라는 단어를 사용해서 문장을 완성해 볼게요. 의미는 크게 달라지지 않습니다. 하지만 여러분들이 많은 단어를 사용해서 다양하게 표현할 수 있는 기회는 더 넓어지게 되는 거겠죠? 같이 한번 읽어봐요. 시작! Shopping malls handle us from the moment we step into the building. Shopping malls handle us from the moment we step into the building. 여러분들 혼자. 오케이, 잘했습니다. 너무너무 수고하셨고요. 자, 오늘의 키워드는 바로 control이라는 통제하다라는 동사입니다. 동사가 과거형일 때, 분사일 때 어떻게 변하는지도 우리가 문장을 통해서 살펴봤고요. 오늘 우리가 이야기하고 싶은 내용은요. Shopping malls control us from the moment we step into the building 이라는 우리가 쇼핑몰 빌딩에 들어선 순간부터 우리를 통제한다라는 그 내용을 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분들은 이제 궁금하실 거예요. 과연 우리가 어떻게 조종당하고 있지? 난 조종당한다고 생각한 적이 없는데 어떻게 조종당하고 있냐면요. 바로 이렇게 조종당하고 있다고 합니다.
자, 여러분이 이제 쇼핑몰에 들어섭니다. 들어선 때부터 이런 일들이 시작이 되는 거죠. 당신은 언제나 고객이 된대요. 당연하죠. 우리는 고객으로서 쇼핑몰을 방문하는 거잖아요. You can always be a customer. 한 번 더. You can always be a customer. customer은 고객이라는 의미를 가지고 있는 거죠. 당신은 언제나 고객이 된다. You can always be a customer. 근데 고객이자 누가 되는 거죠? 바로 타깃이 되는 거죠. 그러면 좀 전에 봤던 문장이 You can always be a customer 이었으니까 당신은 언제나 타깃이 된다라는 영어로 어떻게 표현할 수 있을까요? 맞아요. 고객이라는 customer 대신에 target이라는 단어를 넣으면 되는 거겠죠? 그러면 You can always be a target. You can always be a target 이라고 우리가 정리할 수 있겠죠? 다시 You can always be a customer and or you can always be a target 이라고 이야기하는 거죠. 자, 당신은 고객이자 타겟이 될 수 있다 라고 이야기합니다. 자, 그럼 지금부터 우리가 어떻게 타겟이 되는지 게임을 들어가 보도록 하겠습니다. Now, let's begin the game. Game starts 라고 나옵니다. Game starts. 자, 그럼 첫 번째 여러분들은요. 복잡한 미로색이 들어와 있습니다. 막 복잡해요. 영상에서 확인했죠? 그죠? 복잡합니다. 자, 그럼 여기에서 우리가 영어로서 표현을 해볼 텐데요. 당신은 어떻게 된다고요? 속으로 들어와 있는데요. 어디 속으로 들어와 있냐면요. 아주 복잡한 미로라고 이야기했습니다. 복잡한은 영어로 complicated. complicated. 그리고 미로는요. maze. maze. 라고 표현하시면 되겠습니다. 자, 그러면 당신은 속으로 들어왔다. 복잡한 미로. 어떻게 표현할 수 있을까요? 이렇게 표현할 수 있습니다. You are in a complicated maze. You are in a complicated maze 라고 표현할 수 있습니다. 당신은 와 있는 거죠. You are in a complicated maze 라고 표현했습니다. 자, 그렇게 복잡한 미로 속으로 딱 들어왔는데 그리고 나서 여러분들이 이렇게 옆을 보니까 어떤 상황이 있는 거예요? 사방엔 당신이 구입할 수 있는 것들이 널려 있다라고 되어 있습니다. 것들이 당신이 구입할 수 있는 것들, 그럼 products가 되는 거겠고요. things도 올 수 있겠고요. 널려 있대요. 널려 있다 라는 표현 어떻게 할 수 있을까요? 바로 이렇게 표현할 수 있습니다. 사방에 널려 있다 라는 표현까지 같이 함께해서 사방에는 어디 곳에 all around를 우리가 표현하는 거예요. 같이 한번 읽어볼게요. 시작! Things you can purchase are around everywhere. Things you can purchase are around everywhere. 자, 같이 문장 정리해 보도록 하겠습니다. 것들 혹은 products, things, items 상관없습니다. 여러분들이 사용하고 싶은 단어 어떤 것이나 사용해도 상관없고요. 그 단어가 물건이라는 것만 지칭하고 있으면요. things 대신에 사용해도 무방하고요. 어떤 것들이냐면요. that you can purchase, 다 네가 구입할 수 있는 거. can purchase. purchase는 내가 무언가를 사는 거죠. 무언가를 살 때는 우리가 purchase라는 표현을 사용을 합니다. 그것들은, 그 things들은 around everywhere. 사방 곳곳에 널려 있대요. 사방 곳곳에 널려 있다는 표현이 around everywhere로 우리가 표현을 합니다. around everywhere. 다시 한 번 더 같이 읽어볼게요. 시작! Things we can purchase are around everywhere. Things you can purchase are around everywhere 이라고 나와 있습니다. 자, 우리가 쇼핑몰에 이제 아주 복잡한 complicated maze에 들어섰고요. 둘러보니까 사방에 내가 구입할 수 있는 물건들이 너무 많은 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 우리의 동공이 열리기 시작합니다. 흥분하는 거죠. 너무너무 다 사고 싶어. 이렇게 되는 거죠. 당신의 동공이 열린다. 당신의 동공이 열린다 라는 표현입니다. 동공은 우리가 영어로 pupil이라고 사용합니다. pupil. 그래서 두 번째 나왔던 단어이고요. pupil. 이렇게 표현했습니다. Your pupil open. Your pupils open. 두 개니까 your pupils open 이라고 표현했습니다. pupil은 동공이라는 사실도 꼭 잊지 마세요. 그리고 나서 어떻게 되냐면요.
깜빡이면 빨라진대요. 눈을 깜빡깜빡거리는 게 빨라져요. 내가 뭘 사야 되지? 이렇게 되는 거죠. 깜빡이는 건 영어로 우리가 blink라고 이야기합니다. blink, blink. 당신의 깜빡임이 빨라진다. 깜빡임이 빨라진다. 빨라지다라는 거는 영어로 speed up이라고 하기도 하지만 깜빡임이 빨라진다라는 표현에서는 speed up보다 조금 더 좋은 표현이 있는데요. 바로 우리가 빨리라고 이야기할 때 어떻게 얘기해요? quickly 이렇게 얘기하죠. 그거를 동사형으로 이렇게 씁니다. The blinking quickens. The blinking quickens. The blinking quickens. 이렇게 표현하는 겁니다. 동공이 pupils open and your blinking quickens. Then what happens? 그리고 나서 물건을 짓는다고 합니다. 벌써 우리는 통제당한 거예요. 당신은 손을 뻗어 물건을 짓는다 라는 표현입니다. 당신은 손을 뻗어 물건을 짓는 거예요. 그냥 픽업이 아니라 손을 뻗다라는 표현이 추가된 겁니다. 당신은 손을 뻗어 짚는다 물건을. 자, 물건은 우리가 여기서 product라고 이야기를 할게요. 그 물건을 짚는다라고 이야기할 거고요. 손을 뻗다는요, 우리가 스트레칭 하다라고 이야기하잖아요. 스트레칭 할 때는 우리의 몸의 근육을 어떻게 하는 거예요? 사방으로 늘려서 뻗어주는 거죠. 그래서 여기에서 손을 뻗다라는 표현으로는요, stretch arm이라는 표현이 있습니다. stretch arm. stretch arm. 그래서 손을 뻗다 그런 표현을 할 때는 stretch arm이라고 할 거고요. 근데 손을 뻗는 것만으로도 멈추는 게 아니라 어떻게 한다고요? 짚는다고 이야기합니다. We stretch arm. 그 다음에 짚는다라는 표현을 우리 여러 가지 표현 배웠는데 pickup도 있었고요. grab도 있었고요. 둘 중에 하나 아무거나 사용해도 상관없는데요. 문장은 어떤 게 나올지 저도 궁금하네요. 어떤 게 나올지 조금 이따 확인해 보도록 하겠습니다. 당신은 손을 뻗어 짚는다. 물건을. 이런 문장이 발생됐습니다. 같이 한번 읽어봐요. 시작. You stretch your arm to grab a product. 한 번 더. You stretch your arm to grab a product. 라고 우리가 완성시켰습니다. 당신은 당신의 손을 당신의 팔을 뻗어서 짚는데요. To grab이 이렇게 짚는 거죠. 그 물건을 짚는다고 합니다. 하나의 물건을 짚는데요. A product이라고 나와 있습니다. 자, 그럼 저희가 지금까지 같이 완성시켰던 문장들 하나씩 같이 읽어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 짤막한 문장들이니까 여러분들이 충분히 기억할 수 있을 거예요. 첫 번째 문장부터 함께 읽어보도록 하죠. 시작! You are in a complicated maze. You are in a complicated maze. 여러분들 혼자. 잘했습니다. 두 번째 문장입니다. 같이 읽어봐요, 먼저. 시작. Things you can purchase are around everywhere. Things you can purchase are around everywhere. 여러분들 혼자. Very good. The next sentence. 다음 문장입니다. Your pupils open. Your pupils open. 여러분들 혼자. 오케이. pupil 동공이라는 의미 잘 알아두시고요. 그 다음 문장입니다. 바로 the blinking quickens. The blinking quickens. 깜빡임이 빨라진다. 여러분들 혼자. Good. 맞아 문장입니다. 같이 큰 소리로 읽어봐요. 시작. You stretch your arm to grab a product. You stretch your arm to grab a product. 여러분들 혼자. 오케이, 수고하셨습니다. 저희가 벌써 하나, 둘, 셋, 넷, 5문장을 함께 만들었네요. 위에서 우리가 복잡한 complicated maze에 들어가 있고요. 그리고 나서 우리가 구매한 물건들이 사방에 널려 있는 것을 확인했고, 그러자마자 우리의 pupils open, 동공이 열리기 시작하는 거죠. 그리고 나서 blinking은 깜빡임을 의미한다고 했죠. 깜빡임이 quickens, 빨라지기 시작하고요. 마지막은요, 우리의 팔을 뻗어서 물건을 짚습니다. 그렇게 해서 우리가 그 복잡한 미로 속에 들어갔는데 결과는요. 우리 지금 게임하는 거였잖아요. 그죠? 게임의 결과는 바로 게임 오버가 됐습니다. 게임 오버가 되고 우리가
졌어요, 게임에서. 자, 그러면은 이렇게 돼서 우리는 결국에는 지는 게임을 하고 마는데요. 과연 우리는 어떤 정신 상태에 있을 때 물건을 구입하게 되는 걸까요? 영상으로 한번 확인해 보도록 하겠습니다. His wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming. 자, 여러분, 우리가 항상 쇼핑몰에 들어섰을 때 굉장히 정신 똑바로 차리고 합리적으로 쇼핑한다고 생각했는데요. 의외의 결과입니다. 어쨌든 쇼핑몰에 들어가게 되면은 우리는 지는 게임을 할 수밖에 없다라고 영상에서 전체적으로 이야기를 했는데 왜 그럴 수밖에 없는지를 뒤에서 이야기해주고 있죠. 당신은 선택한 게 아니래요. 이상하다. 나는 물건을 분명히 선택했는데 라고 생각할 수 있는데 당신은 선택한 게 아니라고 합니다. 바로 이 내용을 먼저 영어로 만들어 보도록 하겠습니다. 당신은 물건을 선택한 것이 아니다 라는 표현 먼저 영어로 해보도록 하겠습니다. 당신은 물건을 선택한 것이 아니다. 당신은 선택한 것이 아니다. 물건을 선택한 것이 아니다 라고 이야기 나오는 거죠. 당신이 선택하다 라는 건 우리가 영어로 choose라고 표현 배웠습니다. 그러면은 choose 한 게 아니라고 표현한 거니까 부정을 해주겠네요. 그리고 물건은 우리가 product라고 이미 한번 이야기했었죠. 자, 그럼 어떤 문장이 나올 수 있냐면요. 바로 이런 문장이 나옵니다. 같이 한번 읽어볼게요. 시작! You did not choose the product. You did not choose the product 라고 나와 있습니다. 자, 그래서 우리가 당신은 선택한 것이 아니다. 그 물건, product를 선택한 것이 아니다 라고 나와 있습니다. 자, 그럼 이쯤 되면 그럼 누가 물건을 선택했는데? 라고 궁금증을 아마 가지실 거예요. 우리를 이렇게 선택하게끔 한 것은 우리 스스로가 아니라 다른 데에 이유가 있었다고 이야기하고 있습니다. 우리는 아마도 조종당했을지도 모른다 라고 나와 있습니다. 저희가 오늘 배웠던 키워드 중에 control이라는 단어 함께 배웠죠. control, 누군가가 누구를 조종하다 라고 할 때 쓰는 그런 단어입니다. 자, 그러면 우리는 누구에게 조종당한 거예요? 바로 쇼핑몰에게 조종당했을 수도 있는 거고 그게 우리를 조종할 수 있는 요소를 곳곳에 배치해 둘 수도 있었던 거죠. 우리는 조종당했을지도 모른다 라는 문장 먼저 한번 영어로 만들어 보도록 하겠습니다. 당신은 조종당했을지 모른다 라고 나와 있습니다. 확신이 아니고 어떤지 모른다 라고 나와 있는 거기 때문에 우리가 그냥 단순히 you are controlled 라는 그 단어를 쓰는 게 아니라 you might be controlled 라고 나와 있습니다. 의미 차이는 you are controlled 라는 표현과 you might be controlled 라는 표현은요. 여기에 뭐뭐 했을지 모른다 라는 일말의 가정의 의미가 있기 때문에 might be controlled 라고 우리가 사용하는 겁니다. 100%는 아니고 한 80, 90% 정도의 확률이 그 정도로 있다 라고 나와 있는 거죠. 그러니까 우리는 어떤 상태였냐면